नमस्कार। खास खबर एक नज़र वेख रहे साडे सारे दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत। खास खबर एक नज़र दे विच असीं झात पावांगे अज दीआं सुर्खियां ते। इन्हां सुर्खियां ते चर्चा करन दे लई साडे स्टूडियो दे विच मौजूद ने सीनियर पत्रकार अते विश्लेषक श्री लखविंदर जौल जी। जौल साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा खास खबर एक नज़र दे विच। ते पहली खबर जिहड़ी है वो कोविड-19 दे नाल जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए आंकड़ियां ते जे असीं झात पाने तो 1 लाख तो भी ज़्यादा मामले जिहड़े ने वो एक दिन दे विच यानी पिछले 24 घंटियां दे विच कोरोना वायरस के मरीज़ों के सामने आए ने। पंजाब की जो गल करते हैं तो 72 के करीब मौतां ने जौल साहब एक दिन दे विच। ये 1 साल का जे इस साल की असीं गल करिए तो सब तो वड्डा आंकड़ा है अपने आप दे विच। देखो प्रिया जी, गल ये है कि पहला तो असी ये गल करते सी कि स्थिति विस्फोटक हो रही है, होने जा रही है, पर असल दे विच ये हो गया कि ये विस्फोट लगातार हो रहे हैं। और इस वेले जिहड़ा वो देश भर दे विच और खास तौर पर जिहड़ा वो पंजाब, महाराष्ट्र, रायपुर ये चीज़ां जिहड़ियां ने ये इलाके जिहड़े ने वो काफ़ी ज़्यादा चपेट दे विच आ गए ने कोरोना महामारी दे। और पंजाब दी गल जद मैं तुसीं शुरू कीती है कि पंजाब दे विच पिछले 24 घंटियां दे विच जिहड़ा वो लगभग 2600 केस जिहड़े वो नਵੇਂ सामने आ गए तो 70 के लगभग जिहड़ियां वो मौतां हो गई। और ये मामला जिहड़ा वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो रहा और इस दे बावजूद गंभीर हो ही जा रहा है कि वैक्सीन का दौर जिहड़ा वो लगातार आप अगे बढ़ा रहे हैं। 45 साल तो वध उम्र के जिहड़े व्यक्ति ने उन्होंने वैक्सीन लगाई जा रही है। और इस दे बावजूद हालांकि बहुत सारी राहत मिलती है, जो आंकड़े जिहड़े वो आ रहे हैं कि जिन्ने मरीज़ आ रहे हैं उहदे विचों बहुत सारे मरीज़ जिहड़े वो ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन ये फैलाव का सिलसिला इन्ना घातक है, इन्ना जबरदस्त है कि वो ठल पै नहीं रही। और उहदे विच सावधानियां जिहड़ियां ने वो बेहद जरूरी ने। और साडे लोग जिहड़े वो आम तौर पर ये गल समझ नहीं रहे। सरकार जो गाइडलाइनस देंदी है उन्होंने असी पूरी तरह फॉलो नहीं करते। जिवें रातां दे करफ्यू की गल है, 9 बजे तो बाद जिहड़ा कहंदे कि लोग घरां च रह, पर फिर भी देखा गया कि लोग घरां च नहीं रहिंदे। दूसरी गल ये है कि स्कूलों कॉलेजों नूं हालांकि बंद किया गया फिर जिहड़ा वो 10 अप्रैल तक। इस दे बावजूद जिहड़ा है वो बहुत सारा इस तरह का जिहड़ा वो बहुत सारियां सरगर्मियां इस तरह दीयां हो रही, मतलब शहरों के विच जिहड़ियां वो गाइडलाइनस दे विपरीत ने, उन्हां दे उल्ट ने। इस करके बहुत जरूरी है कि इन्हां उत्ते जिहड़ा है वो पूरी तरह अमल किया जाए। हुण इस करके जिहड़ा वो प्रधानमंत्री साहब ने 8 तरीक नूं जिहड़ी है वो मीटिंग भी रखी है, जिहदे विच सारे सूबियां दे नाल जिहड़े वो गलबात करनगे शाम नूं 6:30 बजे के आस पास। और उहदे विच भी गाइडलाइनस जिहड़ियां वो नवें सिरे तो, और दूसरी गल कि वैक्सीन के वितरण की गल जिहड़ी है वो भी नवें सिरे तो और विचारी जाएगी। और वैक्सीन जिहड़ी है उहदे बारे भी जिहड़ी शुरू दे विच भ्रांतियां कई पाईयां गईयां सीगियां कि जिहड़ा इहदे कोई साइड इफेक्ट हो जाणगे, कोई इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ां जिहड़ियां वो काफ़ी हद तक हुण स्पष्ट हो चुकी हैं कि ये वैक्सीन जिहड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ है। और जिन्हां लोगों ने यह लगवाई है वो फिर अपनी इस बीमारी के नाल अपना लड़न लई जिहड़ा अपना इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रोंग कर रहे हैं। इस करके जिहड़ा है वो बहुत जरूरी है कि असी एक तो सरकारी गाइडलाइनस का ख्याल रखिए, अपने हत्थों नूं वार-वार धोइए, सैनिटाइज करिए, साबण नाल धोइए। दूसरा जिहड़ा भीड़ भाड़ दे इलाके विच जाण तो जिहड़ा वो गुरेज करिए। तीसरा जिहड़ा वो मास्क हर हालत विच पहनीए ते सोशल डिस्टेंसिंग जिहड़ी है, समाजिक दूरी एक दूसरे नालों उहनूं बना के रखिए। जे असी इस तरह नहीं करांगे तो जिवें कि ये आम तौर पर अपने ये सामने आया कि 1 महीने दे विच ही जिहड़ा मार्च तो अप्रैल तक का 1 महीना जिहड़ा उहदे विच 5 गुणा तो वध जिहड़े है वो केस सामने आ गए। और रोज़ दी रोज़ जिहड़ा वो 2-2.5 हज़ार केस पंजाब दे विच सामने आ जांदे और देश भर दे विच रोज़ जिहड़ा वो लख दे नेड़े तेड़े पहुँच जाते। इस करके बहुत जरूरी है कि सावधानी रखी जाए। जी, अगली खबर जिहड़ी है वो साडी महाराष्ट्र दे नाल जुड़ी हुई है। मुंबई दे साबका पुलिस मुखी उन्हां दे द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों तो बाद CBI जांच के हुक्मां दे मगरों हुण महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने अस्तीफा दे दिता है। तुहानूं लगदा एक निरपक्ष जांच की उम्मीद बनती नज़र आ रही है कोई?
ਦੇਖੋ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CBI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸੀਗਾ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰੌਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਬਲੰਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਗੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹੋਣ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ CBI ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ NCP ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਗਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਵੇ ਔਰ ਵੱਡਾ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤਲਕ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਖਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਔਰ CBI ਨੂੰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੁਰਖੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਏ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ
ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਧਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਟਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਂਟਰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਕਸ਼ਾ ਜੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲੈਂਟਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਜੇ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। CBSE ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਫੰਡਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ CBSE ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਉਹ CBI ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ CBI ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, CBSE ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਰ ਸਕੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਮਸਕਾਰ।